ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ॐ नमः संभवाय च मयभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः गंगाधर नमस्तुभ्यं वृषमध्वज नमस्तुते आशुतोष नमस्तुभ्यं भूय भूयो नमो नमः। हे भक्तगण, हे मित्रगण, आज यही पवित्र कार्तिक पूर्णमी अवसर रे देवादिदेव महादेव महाप्रभु श्री केदारनाथ महान केदार व्रत कथा शुणा हूँ। यही व्रत जो घरे जो स्त्री माने भक्तिर सह पालन करती से माने धनवती पुत्रवती हूँ एवं यहाँ संगे संगे घर मध्यरु रोग शोक अशांति दूर होता है एवं सर्वशेष वैकुंठ प्राप्त होता है। तेबे हे श्रोताबंधु, आज ही पवित्र दिन रे महाप्रभु को महान कथा शुणा हूँ। ओम नमः शिवाय। एक दिन करे नैमिष ऋषि कुंती को संकुली गले। बनस्तरे जाऊ जाऊ कुंती को भेटिले। कुंती को कुशल पूछिले। कुंती कहिले कि कुशल कहबी, दुर्योधन राज्य रे राजा हला, आंभ सहित रे पुत्र बाने वनवास कले, अति दुख पाइले। यह शुणी नैमिष ऋषि कहिले, एबे तुम्हे माने केदार व्रत कर। यह शुणी कुंती कहिले, से व्रत केउ जुगे केउ काले केहू करथिले, केउ रूपे से व्रत करंती। यह शुणी ऋषि हरसरे कहिले, एबे शुणिबा हुंतु। पूर्व काले सत्य जुगरे ए व्रत स्वर्गर तपस्वी माने करंती। तेबे तुम्हे ए व्रत कर। कार्तिक पूर्णिमा दिन ए व्रत करिव। सर्वत्र रुद्रमंडल काटिव। तत्परे ईश्वर पार्वती स्थापिव। नंदी भ्रुकुटी द्वार रे स्थापिव। 21 क्षीर व्रत करिव। व्रतरे 21 गंठी पकाइव। 21 नाड़ दुब करिव। 21 गुआ करिव। अपमारंग दांत काठी 21 खंड करिव। 21 फोड़ा हलदी करिव। 21 वर्णर फूल करिव। बटफल 21 करिव। बरहल चेर 21 खंड करिव। 21 पानपत्र करिव। 21 वर्णर खजा पिठा करिव। अँला कली 21 बड़ा पिठा 21 करिव। कदली नड़िया आखु बाड़िव। घृत दीप जालिव। ईश्वर पार्वती को स्मरण करिव। श्री केदारनाथ को स्मरण करी नैवेद्य करिव। फूल दुब मथारे घेनी जहा मनासिब ताहा श्री केदारनाथ प्रसन्न होई दियंती, मनोकामना सिद्ध करंती। यह शुणी पचारिले, ए व्रत करी केउ माने केउ फल पाइले ताहा मते कहंतु। यह शुणी नैमिष ऋषि कहिले, शुणिमा हुंतु। सत्य जुगरे एक ब्राह्मण चकरिया पंडा बोली थिले। ताहार भारीजा नाम सुशीला। चकरिया पंडांकर दुहिता जोड़िए, गोटिकर नाम भाग्यवंती और अन्यटीर नाम पुण्यवंती। अति दरिद्र। गोटे गाँ गले माने मिले, 10 गाँ गले माने मिले। खाइबाकू पेज नाही, पिंधिबाकू कना नाही। दुहिता जोड़िक छिंडा कना गंठी पकाई पिंधुथांती। अति कष्टरे दिन बंचंती। बनरू
ଘଷି ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଓ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିନକରେ ଘଷି ଗୋଟାଇବାକୁ ଦୁହେଁ ବନସ୍ତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘଷି ଗୋଟାଇ ଆଣି କୁଣ୍ଢିରେ ପୁରାଇଲେ। ସେଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସୋମବାର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲେ। ସେହି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରିଗଲେ। ସ୍ନାନ ସାରି ପାଟ ପତନି ପିନ୍ଧିଲେ। ସେହିଠାରେ ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିଲେ। ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ସ୍ଥାପିଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ବନସ୍ତରୁ 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଉ 21 ଗୁଆ ଆଣିଲେ। 21ଟି ପାନ ଆଣିଲେ। 21 ବରଫଳ ଆଣିଲେ। 21 ଖଣ୍ଡ ବରହଳ ଆଣିଲେ। 21 ଅଁଳା କୋଳି ଆଣିଲେ। 21 ଦୁବ ଆଣିଲେ। ବରହଳକୁ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବ୍ରତ କଲେ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ପୂଜା କଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଲେ। ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଚକ୍ରିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଦେବକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ପୂଜା ସାରି ଧୋବତଣ୍ଡୁଳ ମଥାରେ ଘେନିଲେ। ବ୍ରତ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ। କେଦାରନାଥ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇଲେ। ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଓଇଲେ। ଚକ୍ରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ ସେ କହ? ରାକ୍ଷସୀ କି ପିଶାଚୀ, ଭୂତ କି ଡାହାଣୀ କହ, ନହିଲେ ସାପ ଦେବୁ, ତୁମ୍ଭେ ଜଳିଯିବ। ତାହା ଶୁଣି ଚକ୍ରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ଘଷି ଟକେଇ ଥୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଡାହାଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ଭୂତ କିମ୍ବା ପିଶାଚୀ ନୋହୁଁ। ଚକ୍ରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ, ଆମ୍ଭେ ଘଷି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ପଦ୍ମ ସରୋବର ଦେଖି ରହିଲୁ। ଆମ୍ଭ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବେଜ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ। ତାହା ଶୁଣି ଅପ୍ସରୀଏ ବୋଇଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଦାର ବ୍ରତ କର ନାହିଁ କି? ଏହା କହି ସେହି 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ 2 ଖଣ୍ଡ ବ୍ରତ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ 2 ଭଉଣୀ କେଦାର ବ୍ରତ କର। ଏହା କହି ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚକ୍ରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ସ୍ନାନ କରିଗଲେ। ପିନ୍ଧିଥିବା କନା 2 ଖଣ୍ଡି ହୁଡ଼ାରେ ରଖିଲେ। ସ୍ନାନ କରି ଆସି ଦେଖିଲେ, ସେ କନା 2 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ପତନି ହୋଇଛି। ସେହି ପାଟ ପିନ୍ଧିଲେ। ବରଫଳ ଗୁଆ କଲେ। ବରହଳ ବ୍ରତ କଲେ। ବରପତ୍ର ପାନ କଲେ। ବରଛାଲି ହଳଦୀ କଲେ। 21 ନାଡ଼ ଦୁବ କଲେ। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଣି ବନସ୍ତରୁ ନାରିକେଳ, କଦଳୀ, ଆଖୁ ଆଣିଲେ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓଷା ପୂଜିଲେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ। ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ଫୁଲ ଦୁବ ଘେନି ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ। ଘଷି କୁଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ସେ ଘର କେଣେ ଗଲା। ଜଗତି ଅଟ୍ଟାଳି ହୋଇଛି। ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି। ଦୁଆରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଓ ପ୍ରହରୀମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। 2 ଭଉଣୀ ଦେଖି ତାଟକା ହେଲେ। ମା ଜଗତିରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ। 2 ଝିଅଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଘଷି ଉବୁଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଘଷିଯାକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘର ଦ୍ୱାର କଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମର ରାଜା ଚକ୍ରିଆ ପଣ୍ଡାର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଓ ସାନ ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ବିବାହ କଲେ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ 2 ଭଉଣୀ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ପାଇଲେ। ଦିନେ ରାଜା ମହାଦେଇ ହାତରେ ସୂତାବ୍ରତ ଦେଖି ସେ ସୂତାବ୍ରତକୁ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସୁନାର ବ୍ରତ ଆଣି ଲଗାଇଲେ। ମନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିବାରୁ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଗୋସାଇଁ ଜାଣିଲେ। ଏହାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଖର୍ବ କରିବି କହି ତାଙ୍କରି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ କେଦାରନାଥ ହରଣ କଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚକ୍ରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ରାଜା ମହାଦେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଲରା ଫଳିଲା। ସେହି କଲରାକୁ ଚକ୍ରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ନେଇ ବଣିକ ଘରେ ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ହାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ଉତ୍ତାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଭାରିଜା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ ଚକ୍ରିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଗଲେ। ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ମାତା ସୁଶୀଳା ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ହେତୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଛ? ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ କହିଲେ, ରାଜା ସୂତାର ବ୍ରତ କାଢ଼ି ସୁନାର ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ। ସେ ବ୍ରତ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ସୁଶୀଳା ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଚାଲ କେଉଁଠାରେ ବ୍ରତ ଫିଙ୍ଗିଛ ତାହା ଆଣିବା। ସେ କଲରା ଗଛ ମୂଳରୁ ବ୍ରତ ଆଣି ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଓଷା
ପୂଜି ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଘେନିଲେ। ସେହି ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସର୍ବଶୁଭ ହେଲା। ରାଜା ରାଣୀ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏପରି କେତେ ଦିନ ଉତ୍ତାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଦିନ କେଦାର ବ୍ରତ ପୂଜିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କଲା। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣା କଲା। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ କଲା, 21 ଦୁବ କଲା, 21 ଖଣ୍ଡ ଅପାମାରଙ୍ଗ ଦନ୍ତକାଠି କଲା, 21 ଗୁଆ କଲା, 21 ପାନ କଲା, 21 ବରଫଳ କଲା, 21 ଖଣ୍ଡ ବର ଓହଳ କଲା, ଅଁଳା କୋଳି 21 କଲା, 21 ଫଡ଼ା ହଳଦୀ କଲା, ଖଜା ଓ ବରପିଠା 21 କଲା, କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ବାଢ଼ିଲା। 21 କ୍ଷୀର ବ୍ରତ କରି ସେହି ବ୍ରତରେ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲା। ଗୃହ ଲିପାପୋଛା କରି ସର୍ବତ୍ର ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିଲା। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିଲା। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। କଥା ଶୁଣିସାରି ଓଷା ପୂଜିଲେ, ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଘେନିଲେ। ଏପରି ଓଷା ପୂଜା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ କରିବାରୁ କେଦାରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। 7 ପୁତ୍ର 3 ଦୁହିତା ହେଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ମିଳିଲା। ତୁମ୍ଭେ ଏବେ କେଦାର ବ୍ରତ କର, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ନୈମିଷ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି